Hi everyone. Today we have studied about subsidiary books which is also known as books of prime entry. But now but now before discussing of any further, just recall what we have done in the previous lecture of this basic account playlist. So see, it till now we have discussed and understood how to pass the journal entry, how to prepare the ledger, and then we understood how to prepare the trial balance. Now in this video we come back the general and ledger and see the breakup of the general. First you have to start at the base whenever you understand anything, any subject, any concept. You have to start and the base will be what it will be the outdated, isn't it? If you want a study anything, what will happen? First, you will study what is to happen in this history, and then you will come to the present. From base, come to the advanced level. First, you will see the general entry basic form. Okay, what will have seen all the general entries in line by line. For example, cash account debit to capital account, cash account debit to machinery account, but that doesn't happen in the business. Right now, it all computerized. What is ledger? Ledger means a principle of book. It is also called a books of final entry. It is summarized record which contains all the accounts, that is asset account, liabilities account, capital account, revenue account, expenses account, etc. Subsidiary books is a different and ledger is a different. Subsidiary books is the broken breakup is the general. So from the subsidiary books, the data will be taken and later posted into ledger. Is that clear? Okay, what is subsidiary books? See, first of all, we can start a introduction. A small business may be able to record all transactions in single journal, but as the business expands, the number of transactions becomes so large that the journal is required to be subdivided into special journal which are called subsidiary books. सबसिडरी बुक्स म्हणजे काय? सबसिडरी बुक्स म्हणजे सहाय्यक पुस्तके. ओके, त्यामध्ये कंटेंट्स दिलेले आहेत की इंट्रोडक्शन, मीनिंग अँड नीड फॉर मेंटेनिंग सबसिडरी बुक्स, cash books with cash column, cash book with cash and bank columns, simple and analytical petty cash book under interest system, purchase book, purchase return, sales book, sales return book, general proper. ओके, तर इंट्रोडक्शनमध्ये काय सांगितलेलं आहे? जनरलच्या उपविभाजनाला सबसिडरी म्हणतात, कारण यामुळे वारंवार आणि विशिष्ट प्रकारामध्ये होणाऱ्या ज्या ट्रान्झॅक्शन आहेत त्यांचे रेकॉर्ड करण्यासाठी या पुस्तकामध्ये काय होते? हेल्प होते. सेकंड पार्ट इज अ मीनिंग. द सब डिvision of general on the base of nature of transaction is also known as subsidiary books. These books are called books of origin entry or prime entries because the transaction are first recorded in subsidiary books and then posted into the ledger. त्याचं मीनिंग काय दिलेलं आहे की बिझनेसमध्ये सपोज वारंवार घडून येणारे जे एक स्पेशल ट्रान्झॅक्शन असतात, विशिष्ट ट्रान्झॅक्शन आहेत, हे लिहून ठेवण्यासाठी जी विशिष्ट पुस्तके रेकॉर्ड केली जातात. ट्रान्झॅक्शन या विविध प्रकारचे असतात. त्यामध्ये परचेस ट्रान्झॅक्शन असेल, सेल्स असेल, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट किंवा कॅश ट्रान्झॅक्शन असतील.
या सर्व ट्रान्झॅक्शनचा रेकॉर्ड एकाच बुकमध्ये म्हणजे जनरल बुकमध्ये करून ठेवण्यासाठी थोडा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. यामुळे या सब डिवायडेडमध्ये केला जातो. त्यालाच काय म्हणतात, सबसिडरी बुक्स. तर सबसिडरी बुक्स पाहत असताना ट्रान्झॅक्शन ह्या दोन मेन टाईपच्या असतात. एक म्हणजे कॅश आणि दुसरी म्हणजे एक म्हणजे कॅश ऑर बँक आणि दुसरी क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. ओके, तर बुक्समध्ये बघा पॉईंट्स, टाईप्स ऑफ सबसिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्झॅक्शन. त्यामध्ये चार टाईप दिलेले आहेत. कॅश ऑर बँक ट्रान्झॅक्शन, सेकंड क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, बिल ट्रान्झॅक्शन अँड अदर्स. कॅश ऑर बँक ट्रान्झॅक्शनमध्ये सिंगल कॉलम कॅशबुक, बँक बुक, 2 कॉलम कॅशबुक, पी.टी. कॅशबुक. तर सगळ्यात पहिल्यांदी सबसिडरी बुक्स त्याचे इम्पॉर्टंट जे आहेत म्हणजे इम्पॉर्टंट सबसिडरी बुक्स कोणकोणते आहेत ते बघू. कॅशबुक, पी.टी. कॅशबुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक. परचेस रिटर्न बुक इज मीन्स रिटर्न आउटवर्ड बुक्स अँड सेल्स रिटर्न बुक्स मीन्स रिटर्न इनवर्ड बुक्स. फिफ्थवाला आहे सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर. ओके, तर स्टेप वाईज ह्या व्हिडिओमध्ये फक्त थिअरॉटिकल पार्ट हा आहे. कॅशबुक हे जाणून घेऊया. ओके, ऑल कॅश अँड बँक ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड इन द कॅशबुक. The cash book has two sides, where the left side is a right receipt side, it means debit side, and the right hand side is a payment side, means credit side. When amount is received, details are recorded on the receipt side, and when payment are made, details are recorded in the payment side. Cash book a general since it is a book of original entry, and it also a ledger since a constitute of classified record all cash transaction in the form of ledger and helps in the finding out cash and bank balance at the end of particular counting period. Thus it can be said that cash book serve dual purpose of general as well as लेजर. तर म्हणजे काय ते बघून घेऊ की कॅशबुक म्हणजे हे एक मेन बुक आहे जे मूळ नोंदीचं पुस्तक असतं. कॅशबुक पाहत असताना लेफ्ट हँड साईडला ती डेबिट बाजू दर्शवते म्हणजेच कोणती, रिसीट साईड. आणि क्रेडिट साईडला म्हणजे राईट साईडला पेमेंटची बाजू दर्शवते. बिझनेसमध्ये जे काही पैशाच्या रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन होतात म्हणजेच पैसे आपल्याकडे येतात ते होतात डेबिट. तर बिझनेसमधून पैसा आला की म्हणजे प्राप्त झाले की हे डेबिट साईडला, आणि बिझनेसमधून पैसा गेला किंवा पेमेंटशी रिलेटेड जी काही ट्रान्झॅक्शन घडली त्याचं रेकॉर्ड हे काय होतं, पेमेंट साईडला राईट हँड साईडला होत असतं. तर आता बघा की फॉर्मॅट ऑफ कॅश बुक, त्याचा फॉर्मॅट आहे की सिम्पल कॅशबुक. त्यामध्ये राईट हँड साईडला डेबिट साईड आणि लेफ्ट हँड साईडला क्रेडिट साईड. तर डेट दिलेली आहे, रिसीट नंबर, LF लेजर फोलिओ. ओके, त्यानंतरला अमाऊंट. तर डेट जी काय असेल ती लिहायची आहे. रिसीटमध्ये काय, ज्या थ्रू पैसे आपल्याला येणार आहेत, पैसे प्राप्त होणार आहेत त्याचं नाव, रिसीट नंबर, त्यानंतरला लेजर फोलिओ, अमाऊंट, ज्या अमाऊंटला ट्रान्झॅक्शन घडलेली आहे, ज्या डेटला ट्रान्झॅक्शन घडलेली आहे त्या डेटची अमाऊंट. आणि क्रेडिट साईडला डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, अमाऊंट नंबर. डेट जी असेल ती लिहायची, पेमेंट
त्या कॉलममध्ये ज्या थ्रू पैसे जाणार आहेत त्याचं नाव. वाउचर नंबर म्हणजे पावती नंबर. लेजर फोलिओ आणि लास्ट आहे कॉलम की अमाऊंट. तर त्या एक फॉर्मॅट बघा दिलेला आहे, प्रिपेअर अ सिम्पल कॅशबुक. त्यामध्ये एंट्रीज कशा पास केलेल्या आहेत त्या बघा, की कॅश इन हँड 2500. ह्या सर्व जनरल एंट्री आहेत. ह्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघू. ह्या लेक्चरला फक्त जो ह्या टॉपिकचा थिओरटिकल पार्ट आहे तेवढाच फक्त पाहायचा आहे. ओके. पुढचं पॉईंट आहे 2 कॉलम कॅशबुक. कॅशबुक विथ कॅश अँड बँक कॉलम. Bank plays an important role in providing various services to traders. It accepts deposits from customers and allows withdrawal by way of cash and check of various net banking transactions. In addition to the bank provides a number of functions like payment by check and draft, loan facility, cash credit, collection of checks, and above all safety of cash. Moreover, when a trader open a current account with the bank, he will avail overdraft facility. बघा, 2 कॉलम कॅशबुक म्हणजे नेमकी काय दिलेलं आहे, की ज्या व्यावसायिक जो बिझनेसमॅन असतो त्याला बँक मार्फत हे काय अनेक व्यवहार करावे लागतात. मग तो बँकमध्ये त्याचं करंट अकाउंट ओपन करतो. मग अशा ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड मेंटेन ठेवावं, हे सगळं सोयीचं व्हावं यासाठी जो बिझनेसमॅन आहे तो कॅश और बँक अकाउंट ह्या दोन्ही कॉलमशी रिलेटेड एकत्रितरित्या रेकॉर्ड ज्या बुकमध्ये ठेवत असतो, किंवा बिझनेसमध्ये कॅश आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन ह्या दोन्ही असतात. तर ह्या दोन्ही ट्रान्झॅक्शन ज्या बुकमध्ये ठेवत असतो त्यासाठी जो फॉर्मॅट दिलेला आहे त्यामध्ये बघा, डेट, रिसीट, आर नंबर, लेजर फोलिओ, कॅश आणि बँक हे 2 कॉलम एक्स्ट्रा ह्या बुकमध्ये दिलेले आहेत. ते कशासाठी, की बिझनेसमॅन जे काही नेट बँकिंगद्वारे ट्रान्झॅक्शन करतो त्यासाठी बँक हा ऑप्शन दिलेला आहे, आणि कॅशच्या रिलेटेड जे ट्रान्झॅक्शन करतो त्यासाठी कॅश हा कॉलम दिलेला आहे. ओके. पुढचा पॉईंट आहे की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बँकिंग ट्रान्झॅक्शन इन कॅशबुक विथ कॅश अँड बँक अकाउंट. ओपनिंग बॅलेन्स ऑफ बँक अकाउंट हा फर्स्ट आहे, की वेन टोटल ऑफ receipt side means debit side is greater than the total of payment side credit side is also known as debit balance. मागच्याच टॉपिकमध्ये म्हणजे लेजर ह्या टॉपिकमध्ये व्हॉट इज डेबिट बॅलन्स अँड व्हॉट इज क्रेडिट बॅलन्स हे दिलेलं आहे. वेन टोटल ऑफ पेमेंट साईट इज ग्रेटर दॅन द टोटल ऑफ रिसीट साईट मीन्स डेबिट साईट, it is known as credit balance. Bank account is a personal account, therefore it can have debit balance or credit balance. Credit balance in bank account means bank overdraft. तर बघा, अकाउंट ट्रीटमेंट कॅशबुकमध्ये करत असताना त्याचं रेकॉर्ड कॅश पद्धतीने कसे करतात, हे सुरुवातीला ओपनिंग बॅलेन्स म्हणजे निर्गमित धनादेश किंवा प्राप्त धनादेश त्यांची इन्फॉर्मेशन देतात. त्याचे रेकॉर्ड कशा पद्धतीने करायचं असतं याविषयी इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली आहे. तर एक चेक रिसिव्ह, जर चेक रिसिव्ह केला आणि चेक इश्यू केला तर त्याचं रेकॉर्ड मेन्शन करावं लागतं. क्रॉस चेक रिसिव्ह झाला असेल तर काय होतं, की बँकमध्ये तो जमा होतो, आपल्या अकाउंटमध्ये जमा होतो, म्हणजे बँक हे काय होतं, रिसिव्हर होतं. आणि
पुढे बेरर चेक जर रिसीव झाला असेल तर कॅश आपल्याला बँक देत असतं. ओके. पुढचा मेन पॉईंट आहे की कॉन्ट्रा एंट्री. तर कॉन्ट्रा एंट्री म्हणजे काय आहे ते जाणून घेऊया. Certain transaction affects cash account and bank account simultaneously, but with opposite effect. It may decrease the cash balance and increase balance of, or increase the cash balance and decrease bank balance at the same time. In columnar, cash book, cash account and bank account appear under the same heading of cash book. Say situation under with contra entry take place. Cash deposit into bank, cash withdraw from the bank for office use, bearer check received on previous data and deposit into bank. तर कॉन्ट्रा एंट्री म्हणजे नेमकी काय? द 2 कॉलम ही विशिष्ट ट्रान्झॅक्शन असते. ही एकाच वेळी कॅश आणि बँक बुकमध्ये ह्या दोन्ही अकाउंटमध्ये इफेक्ट दर्शवते. आणि अशा ट्रान्झॅक्शनमुळे एकाच वेळी कॅश जो बॅलेन्स आहे तो डिक्रीज होतो आणि कॅश बॅलेन्स हा डिक्रीज होतो आणि बँक बॅलेन्स हा इन्क्रीज होतो. म्हणून बँक अकाउंट हे डेबिट आणि कॅश अकाउंट हे क्रेडिट होतो. तर कॅशबुकमध्ये दोन्ही बाजूंच्या रेकॉर्ड करण्याच्या पद्धतीला काय बोलतात? कॉन्ट्रा एंट्री असे म्हणतात.